स्वागत है जी मेरे यूट्यूब चैनल सच की खोज विद बलदेव सिंह MA ते। अज की साडी विचार गुरु नानक प्रकाश जो कवि संतोख सिंह ने लिखिया होया। दशहरे दिवाली का मौसम चल रहा, त्यौहार चल रहे ने। सानू सिखां नूं भी इस सिस्टम नाल जोड़िया गया। अज का जिहड़ा प्रसंग है वो है गुरु नानक पातशाह की श्रीलंका की यात्रा। गुरु नानक पातशाह भाई मरदाना ते भाई वाला काल्पनिक है, पर क्योंकि ये सारे करता धरता भाई वाला ही है, वही लिखा रहा। तो आओ असी प्रसंग शुरू करते हैं। असी सिर्फ अर्थ पढ़ रहे हैं। भाई वाले ने कहा, हे परम सुजान श्री गुरु अंगद देव जी सुनो। फिर मरदाने ने कहा, रामचंद्र ने जो पुल बनिया है निपुण गुरु जी, उस पुल उत्ते चलो। श्रीलंका जान ली कहते जो रामचंद्र जी ने पुल बनिया सी उहदे उत्ते चलो। गुरु जी ने कहा, जद राम जी लंका तो वापस मुड़ आए सी तद उन्होंने उस पुल नूं तोड़ दिता सी। राह लंघण वास्ते उत्थे कोई पुल नहीं, केवल समुद्र विच ही कुछ निशानियां रह गईयां हन। नाम दे जोर नाल श्री राम ने समुद्र उत्ते पुल बनिया सी। हुण असीं प्रभु दा नाम लैके इस सारे समुद्र नूं पार करदे हां। ਜਿਹੜੀਆਂ करामातां तो गुरु नानक पातशाह ने सानू आज़ाद कीता सी, कढ़िया सी, उन्हां करामातां दे विच असीं गल तक खुब गए हाँ। गोडियां तक नहीं, लत्तां पूरियां नहीं, गल तक धस गए हाँ, क्योंकि असीं सिख गुरु नानक दी बाणी दे नहीं हाँ। असीं कवि संतोख सिंह दे सिख हाँ। समुंदर दे उत्ते गुरु नानक पातशाह भाई मरदाना ते भाई वाला जिवें धरती ते चलदे आ, इवें चल रहे प्रभु दा नाम लैके। कोई दुनिया दा बंदा अज सिख जिहड़ा इन्हां कहानियां नूं सही मनदा है, चल के दिखावे। ये नहीं कह देना वो शक्तिवान सन, असी फिर असी लैना की इहो जिहियां गल्लां तों की खट्टांगे। जिहड़ा प्रैक्टिकल लाइफ दे विच हो नहीं सकदा, उस नूं वड़िया के गल्लां कर करके की प्राप्त करांगे। सो पानी दे उत्ते चल पै। इस तरह कह के जगत दे नाथ अगे चल पै। सुखां दे घर जल दे उत्ते चले जा रहे सन। जद अध विच गए तां एक मच्छी नूं वेख्या, जिस दा विस्तार हज़ारां को तक सी। वो मच्छी हज़ारां को लम्मी सी। उस दे कुछ देर तक चले, फिर मच्छी दे सिर ते जाके खड़े हो गए। हज़ारां को कुछ देर चले। वाह! हवाई जहाज भी अगर हज़ारां को नूं कवर करना हुंदा, एक कोह दे विच, छोटे कोह दे विच 2000 गज हुंदे ने, वड्डे कोह दे विच 4000 गज हुंदे ने। मतलब 2 किलोमीटर दे नेड़े तेड़े एक कोह हुंदा, ते जां वड्डा है तो फिर 4 किलोमीटर के बराबर भी। और हज़ारां को कमाल है। और कुछ समय में उहदे सिर ते पहुँच गए। उस मच्छी का मुख वेख के मरदाना डर गया। अचरज वेख के बोलिया, हे श्री प्रभु जी, आप दा ही प्रभाव है, सानू छड्डियो ना, किते खा ही ना जावे। ये तो सानू एक दाने की तरह निगल जाएगी। पहला भी हाँ, फिर दूजा सवाल किया, सतगुरु जी पहला भी एक वड्डी मच्छी नूं वेख्या सी, उस तो भी वड्डी ये मच्छी वेखी है। दोवें कई को लम्मियां सन। हे किरपा निदान मैनू दसो, ये दोवें किन्ने को लम्मियां हन। ये तमाशा वेख के गुरु जी बोले, माया विच कदे भी माया ना जानो। 35 को लम्मी मच्छी पहला देखी सी। जिहड़ा पहला देखी सी वो 35 को सी, ते जिहड़ी हुण है ये 100 को उस तो वध लम्मी है। पहला हज़ारां को लम्मी कह दिता। मतलब गुरु नानक पातशाह दे मुख विचों ये शातिर कवि, ये बाला होवे जां कवि संतोख सिंह होवे, गुरु नानक नूं झूठा सिद्ध कर रहे। वो गप्पी सी, कुछ भी बोली जाता सी। पहला हज़ारां को कहता,
हुण कहता भी 135 कोह है। 135 कोह भी मतलब इन्ना आ, जे वड्डे कोह आ तो दिल्ली तो लैके जिन्ना अमृतसर तक रास्ता इन्नी लंबी मच्छी। हुण तक असीं साइंस के तरीके नाल जो इन्वेंशनां होईयां, खोजां होईयां, जो लभता लभियां गईयां, उहदे विच मिलिया कि एक वेल मच्छी हुंदी है जिहड़ी हाथी 4 हाथियां दे बराबर हुंदी है। इस तो वड्डी कोई मच्छी होर नहीं है। हुण ये हज़ारां कोह जिहड़ी लंबी मच्छी ये किहड़े समुद्र 'च कित्थे रहिंदी आ? ये गप्पां सिखां नूं जिन्हां दा ज्ञान गुरु है वो इन्हां गप्पां दे विच खचित हो गए, इन्हां नूं मन्नी बैठे। कमाल दीयां गल्लां। कोई विद्वान, कोई फिलासफर, कोई साडा PhD, कोई जथेदार मूँह तक नहीं खोलता, ना इन्हां ग्रंथां नूं गुरुद्वारिਆਂ ਤੋਂ बाहर कढदे, ना इन्हां दी सच्चाई लोकां सामने प्रगट करदे आ। अगे इस दी जात दा नां तिम है, जिस नूं ये अंदर डकार जांदी है उस नूं तिमंगल कहंदे हन। मतलब इस तरह वो बड़ी वडियाई मछली लिखी है। इस तरह वचन करके गुरु जी चुप धारण कर लई। जद उस मच्छी दे सिर ते अपने चरण चुहाए तद उस विच बोलण शक्ति पैदा। वो मच्छी जिहड़ी बोलण लग गई इंसानां दी तरह। कहानियां सुनी जाओ। गुरु जी उस नूं पुछण लगे, तू कौन है अते इस शरीर क्यों पाया है? तद वो मच्छी अधीन हो के बोली, ये गल सुनो कि मैं मच्छी दा शरीर किवें धारण कीता है। हुण वो कहानी सुणाती है कि एक राजा जनक सी, ਉਹਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ मैं जल दे विच तपस्या करदा सी। मैं बहुत तपस्या कीती और राजा जनक जिहड़ा वो मेरी तपस्या तो खुश हो गया। वो कहण लगा, तेरी तपस्या पूरी होई आ, तू जल तो बाहर आ जा। ते मैं उसका कहना नहीं मन्निया। मैं कहा 1 साल होर तपस्या करांगा। इस तो राजा जनक गुस्से हो गया और गुस्से होकर राजे जनक ने मैनू श्राप देता भी ठीक है हुण तो जल दा ही एक जीव बन जा। कहंदा फिर मैं घबरा गया भी जल दा जीव बन जा, मेरी मुक्ति किद्दां होएगी? तां फिर राजे जनक ने कहा कि भाई तेरी मुक्ति होएगी कलयुग विच एक नानक निरंकारी आएगा, जदों वो तेरे ते पैर रखेगा तां फिर तू आम इंसानां वांगू बोलण लग जाएगा, तेरी मुक्ति वो करेगी। तां वो फिर बंदियां वांगू बोल के मच्छी कहंदी मेरी मुक्ति करो। तो गुरु नानक पातशाह कहण लगे, 8 पैर तेरी उम्र हाले होर है, 8 पैर असी तेरे को इत्थे रहने आ। उदों बाद च उसकी मुक्ति कर दी। वो 4 बाहां वाला बंदा बन के वो स्वर्ग नूं भज गया। आ बोलो सतनाम श्री वाहिगुरू। ये कहानियां जिहड़ियां साडे विच इन्हां लोकां ने पाईयां ते ये अगे असी सुणदे हां कि वाहिगुरू का सिमरन दसिया होया, जद कि वाहिगुरू शब्द दूजे पातशाह के टाइम हाले साडे विच आया ही नहीं। उस तो अगे ही चलते हाँ ते गुरु साहब भाई मरदाना ते भाई बाला जी ये श्रीलंका पहुँच गए। गुरु जी की उस्तत करके स्वर्गां में चला गया। जान लग्या वो मच्छी जड़ी है जय जय सतगुरु का वचन उचारण किया। फिर गुरु जी अगे चल पे अते लंका द्वीप के नेड़े पहुँच गए। उत्थे वड्डे वड्डे दैंत फिर रहे सन, जिवें सुरमे दे पहाड़ विच, क्योंकि उन्हां रंग काले सी, काले रंग दे सी, सुरमे दे पहाड़ विच फिर रहे हन। उन्हां नूं वेख के मरदाना डर गया अते सैनिमन हो के कहा, ये राक्षस सानू खा जाणगे। गुरु जी ने समझाया भी नहीं तू घबरा ना। ते ये सुन के परम पवित्र पाप गुरु जी बोले, तू सदा ही पढ़दा सुनदा रहिंदा है, तेरे हिरदे विच एक विचार भी नहीं आया अते मन नूं मोह माया विच फसाया है। तैनू अपमान दा भूत चंबड़िया होया है, इस करके तेरे मन दे भरम है। पाप तू डरदा इस करके है। अगे भूतां दे बारे गल कीती है। सतगुर शब्द श्रेष्ठ मंत्र है, जिस दे हिरदे विच वसदा है उस दे मन का अहंकार खत्म हो जाता है, तद ही वो आनंदमयी मुक्ति प्राप्त करता है। तन का मोह ये सुन के मरदाने ने कहा, हे गुणा दी खान, आप शुभ योग हो। जद भी तुहाडी मेरे ते कृपा हुंदी है
उस समय ही मैं अपने ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਦੈਂਤ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਆ ਗਏ। ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹੋ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਰਾਮ ਦੇ ਦੂਤ ਹਾਂ। ਲਓ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਮ ਦੇ ਦੂਤ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਪਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੁਖ ਚੋਂ ਕਢਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਰਾਮ ਦੇ ਦੂਤ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਰਾਮ ਮਹਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਸ਼ਰਥ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਰਾਮਚੰਦਰ। ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਇੱਕ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਦਾ ਦੂਤ, ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਬਾਲੇ, ਨਕਲੀ ਕਾਲਪਨਿਕ ਬਾਲੇ ਦੀ ਮਾਰਫਤ ਰਾਮ ਦਸ਼ਰਥ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਦੂਤ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਗ ਕਦੀ ਨਾ ਖੁੱਲੀ ਹੈ ਨਾ ਖੁੱਲਣੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧੱਕੇ ਪਾਉਣੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਰਾਮ ਦੇ ਦੂਤ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੇਵਲ ਭਵਿੱਖਣ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਭਵਿੱਖਣ ਜਿਹੜਾ ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਆਇਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਲਯੁੱਗ ਆਇਆ, ਪਰ ਭਵਿੱਖਣ ਹਾਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਲੰਕਾ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਮਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੌਣ? ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਲੰਕਾ 'ਤੇ ਕੌਣ ਰਾਜ ਕਰਦਾ? ਭਵਿੱਖਣ ਹੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹਾਲੇ ਵੀ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਗਪੌੜ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਸੁਣਾ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਤ੍ਰੇਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਦੁਆਪਰ ਆਇਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਵਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਯੁੱਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਭਵਿੱਖਣ ਮਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਮਾਲ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਭਵਿੱਖਣ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਰੱਬ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਭਵਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਇਹ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਬਾਲਾ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਭਵਿੱਖਣ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਜਿਉਂਦਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਦੈਂਤ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਸੁੰਦਰ ਬਾਗ ਵਿੱਚ 3 ਮਨੁੱਖ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਮ ਦੇ ਦੂਤ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਵਿੱਖਣ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਉੱਠ ਬੈਠਾ ਅਤੇ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਬਹੁਤ ਰਾਖਸ਼ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਭਵਿੱਖਣ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧੀਆ ਉਪਹਾਰ ਰੱਖੇ। ਭਵਿੱਖਣ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਰਾਮਚੰਦਰ ਸਮਝ ਕੇ ਮੰਨਿਆ ਨਾ, ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਉਪਹਾਰ ਰੱਖੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਹੇ ਲੰਕਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੁਣੋ, ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦਾ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੂੰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦਾ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੇਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਦੈਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਮਹਾਨ ਭਗਤ ਹੈ। ਜਦ ਭਵਿੱਖਣ ਨੇ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸੁੰਦਰ ਬਚਨ ਬੋਲੇ, ਹੇ ਸੰਤ ਜੀ, ਜਦ ਦਾ ਮੈਂ ਵਿਛੜਿਆ ਹਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਰਾਮ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਮੁਕਤੀ ਦਾਤੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰ ਕੇ ਮੈਂ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਮੇਲ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਛੜਨਾ ਬਣਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਵਿਛੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮੰਤਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜਦ ਰਾਮ ਲੰਕਾ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ, ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਕੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਪਵੋ ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰੋ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਵਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਉਸ ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲੱਤ ਕੱਢ ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਅਨਾਦਰ ਕੀਤਾ। ਲੱਤ ਵੱਜਣ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਨੂੰ ਜਦ ਮੈਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਰਾਮਚੰਦਰ ਦਾ ਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਰਾਮਚੰਦਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਤੱਕ ਲਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਫੁਰਨਾ ਫੁਰਿਆ ਕਿ ਜਦ ਰਾਮਚੰਦਰ ਲੰਕਾ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੈਨੂੰ ਲੰਕਾ ਦਾ ਰਾਜ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਅਨਾਥ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹਨਾ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਭਵਿੱਖਣ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਘਰੋਂ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਰਾਜ ਦੀ ਚਾਹਤ ਕਰਕੇ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਅਜਿਹਾ ਧਰਮ ਜਾਣੋ, ਹੇ ਭਵਿੱਖਣ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਗਿਆਸੂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਨਾ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਸੁੰਦਰ ਪਦਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਐਸੇ ਫਰਾਖ ਦਿਲ ਹਨ, ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੋਮਲ ਵਚਨ ਕਹੇ, ਹੇ ਭਵਿੱਖਣ ਤੂੰ ਧਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਭ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖਾਣ ਹੈ, ਤੂੰ ਚਿਰੰਜੀਵੀ ਪਦਵੀ, ਚਿਰੰਜੀਵੀ ਮਤਲਬ ਚਿਰਾਂ ਤੱਕ ਜਿਉਣਾ, ਪਾਪ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਚਿਰੰਜੀਵੀ ਪਦਵੀ ਪਾਈ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਢਵਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲੋਡ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਵਿੱਖਣ ਰਾਵਣ ਦਾ ਭਰਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ, ਮਤਲਬ 500-550 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਈ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਉਸ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ ਜਿਸ ਦੀ ਸਿੱਖ ਰੋਜ਼ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇਰੇ ਭੈ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਰਾਖਸ਼ ਡਰਦੇ ਹਨ, ਤੇਰੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨ ਕੇ ਤੇਰੇ ਚੇਲੇ ਬਣੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਵਿੱਖਣ ਨੇ ਫਿਰ ਵਚਨ ਉਚਾਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੈਂਤ ਬੇਮੁਖ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਰਾਜ ਦੇ ਕੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ, ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ ਬਾਂਦਰ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਸਵਾਮੀ ਈਸ਼ਵਰ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰ ਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣਗੇ। ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਭਵਿੱਖਣ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰੱਬ ਰੂਪ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਾਗ ਵਲ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟ ਸਕਦੇ ਇਸ ਨਾਗ ਵਲ ਤੋਂ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਮਾਰਨਾ, ਦੱਸ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਜਾਂ ਕੱਸ ਕੇ ਮਾਰਦੇ। ਨਾਗ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕੱਸੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਾੜਾਂ 'ਚ ਖੂਨ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਬਿਨਾਂ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾਗ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣ ਕੇ ਲੋਕ ਸੁੱਖ ਪਾਉਣਗੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਕਰਕੇ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ। ਸਵਰਗ ਨਰਕ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਰਗ 'ਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੁਣੀ ਜਾਓ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣ ਕੇ ਲੋਕ ਸੁੱਖ ਪਾਉਣਗੇ। ਸੰਤ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਅਵਤਾਰ ਹਨ। ਰਾਮਚੰਦਰ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਦਸ਼ਰਥ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਾਮ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹੋ ਗਏ। ਸੰਤ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਅਵਤਾਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਸੰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਮ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਹੋ, ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾ ਦੇਵੋ। ਰਾਮ ਜੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਈਸ਼ਵਰ ਪਹਿਚਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਬੇਨਤੀ ਵਾਲੇ ਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖਾਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬੋਲੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਤਾ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਬਾਂਧਿਓ ਸੇਤ ਵਿਧਾਤੇ, ਲੰਕਾ ਲੂੰਟੀ ਦੈਂਤ ਸੰਤਾਪੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਇੱਥੇ ਲਾਤਾ। ਅੱਗੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਉੱਤੇ ਪੱਥਰ ਤਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਧਾਰਨ ਕਰੋ।
ਸੁਪਨੇ ਸਮਾਨ ਇਸ ਜਗਤ ਨੂੰ ਜਾਣੋ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਪਛਾਣੋ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਮਹਾਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੁਣੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੀ ਨਾ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਰਾਮ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਔਰ ਬਾਲਾ ਆਪ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸੀਤਾ ਬਣਨਾ, ਹੁਣ ਆਪ ਬਣ ਜਾਣਾ ਲक्ष्मण ਔਰ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਸੀਤਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੋ। ਸੁਣਿਆ ਇੱਥੇ ਹਨੂਮਾਨ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। हे ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾਵੋ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਭਵਿੱਖਣ ਬੋਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਭਵਿੱਖਣ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ, ਹਨੂਮਾਨ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ। ਭਵਿੱਖਣ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਨੂਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਰਾਵਣ ਦੀ ਮਹਾਚੇਖਾ ਹੈ, ਹਨੂਮਾਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆ ਹੈ। ਰਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੰਦਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਭਾਵ ਉਹ ਸਿਰਫ ਰਾਮ ਦਾ ਹੀ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦਾ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੰਦਨਾ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੀਤਾ ਦਾ ਅਨੂਪਮ ਰੂਪ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦੇਵੋ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਰਾਖਸ਼ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਹਨੂਮਾਨ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਕਿਹਾ, ਲੰਕਾ ਦੇ ਵਾਰ ਰਾਮ ਸੋਭਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੀਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਵਿੱਖਣ ਦੇ ਪਾਸ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਬਰ ਦੇਣ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਹਨੂਮਾਨ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰੂਪ ਬਦਲ ਕੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲक्ष्मण ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਬਾਲਾ ਲਿਖਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਬਾਲਾ ਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਲक्ष्मण ਬਣ ਗਿਆ। ਵਾਹ! ਔਰ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਸੀਤਾ ਦਾ ਭੇਸ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਮਰਾਸੀ ਨੂੰ ਮਰਾਸੀ ਰੱਖਿਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੀਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਬਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀਤਾ ਬਣਿਆ, ਆਪ ਲक्ष्मण ਬਣ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸੀਤਾ ਬਣਾਤਾ। ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਖੰਡ ਕਰਮ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਰਾ ਮਹਿਲ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਖੋਖਲਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੁਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਾਹਦੇ ਬੋਲਣਾ। ਸੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਤਾਂ ਪਵਾੜੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਸੀਤਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਭੇਸ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਹਨੂਮਾਨ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਸੋਨੇ ਦੇ ਪਹਾੜ ਵਰਗੀ ਭਿਆਨਕ ਦੇਹ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਰਜ ਧਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਤੇ ਵੰਦਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਕੇ ਰੂਪ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਹਾਨ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਲੂੰ ਕੰਡੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਹੇ ਹਨੂਮਾਨ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਰਵਵਿਆਪੀ ਮੋਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇਗਾ ਤਦ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਭ ਜਾਣੋ ਕਿ ਇਹ ਸੀਤਾ ਨੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਗੱਪਾਂ ਗਪੌੜ ਅੱਗੇ ਸਭ ਬਾਂਦਰ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਵਾਲੀ ਜਾਮਵੰਤ ਸਮਝੋ। ਰਾਵਣ ਆ ਜਿਹੜੇ ਭਵਿੱਖਣ ਹਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੀਤਾ ਦਾ ਤਨ ਹੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਰਾਮ ਪਾਸੋਂ ਸਮਰੱਥਾ ਲੈ ਕੇ ਸੀਤਾ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੈ। ਸੋ ਸੀਤਾ ਫਿਰ ਸਭ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਾਂ ਸੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਮ ਹੈ। हे ਹਨੂਮਾਨ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤੀਸਰੇ ਨੂੰ ਨਾ ਪਹਿਚਾਣੋ। ਕੋਮਲ ਮਿੱਠੇ ਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਹਨੂਮਾਨ ਪ੍ਰੇਮ ਮਗਨ ਹੋ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਹਨੂਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਵਚਨ ਕਹੇ ਹਨ। हे ਰਾਮ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਰੱਖੋ। ਰਾਮ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਸਦਾ ਹੀ ਮੈਂ ਵਸਦਾ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੀਤ ਲਾ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੋ, ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਵੋ ਜਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ। ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਹਨੂਮਾਨ ਚਲੇ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਰਾਵਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਚਿਖਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ये सारी कहानी, ये पूरा अध्याय हैगा 18वां ते भाग हैगा दूजा गुरु नानक प्रकाश कवि संतोख सिंह का लिखिया होया। जे किसी ने देखना हो देख सकते हैं। हुण इस विचार का सारंश ये है कि करामातां तो गुरमत मना करती है। इत्थे गुरु नानक पातशाह नूं ते भाई वाला ते मरदाने नूं पानी ते तरदियां होए दिखाया। जिहड़ी मच्छी का जिक्र किया, पहला कह दिता कि मच्छी हज़ारां को लम्मी, फिर कह दिता नहीं 135 को लम्मी, जो कि निरी गप है। इदों वड्डी गप कोई हो नहीं सकती। सब तो वड्डी मच्छी वेल मच्छी है, वो 4 हाथियों के बराबर होंदी है। जे किसी वीर सज्जन नूं इस तो वड्डी मच्छी के दिदारे होए होण, जानकारी होवे, वो कमेंट बॉक्स में लिख दो। फिर भविष्ण जिहड़ा त्रेते विच होया, वो द्वापर भी लंघ गया, कलयुग आ गया। गुरु नानक पातशाह के टाइम तक हाले जिउंदा सी, और हुण पता नहीं उन्हां दी लिखत अनुसार तो हाले भी जिउंदा होना चाहिए। एडी लम्मी उम्र का कोई बंदा तो हो नहीं सकता। और की कहानी है, सारी फोकट है। फिर अगे जिहड़ी गल है कि रूप धारण कर लै, बदल लै, तमाशबीन जिद्दां जादूगर जादू नहीं करता, वो इन्हां कम्मां तो गुरु नानक रद्द करदा सी, मना करदा सी। वो सारे काम गुरु नानक नूं करदियां होया उन्हां दी ज़बानी दिखा दिता। इहदी वड्डी मूँह ते साडे चपेड़ होर कोई नहीं होनी कि हर गुरु नानक दी कीती हुई गल वो रद्द कर रहे। फिर गुरु नानक दे बारे रामचंद्र दशरथ दे पुत्र नूं, जिसनूं रोया राम नकाला पया, सीता लक्ष्मण विछड़ गया, वो सारा असी गुरबाणी पढ़ते हैं। पर इहदे विच वो दशरथ दे पुत्र राम नूं बहुत महान दस दिता है कि वो रामचंद्र जी उस वेले भविख नूं दस गए सी कि असी फिर गुरु नानक के रूप में आवांगे। मान लो गुरु नानक तो इस हिसाब नाल उन्हां दे चरनां दी धूड़ ही हो गया ना, क्योंकि इन्हां बारे वो दस रहे ने भी असी फिर आवांगे, पहलां वो आए बड़े हो गए। सो जिसनूं गुरमत तुच्छ मनती है, वो गुरमत के बारे विख्यान गुरु नानक के मूँह चों कढ़वा रहे हैं कि रामचंद्र ने भविखन के मूँह चों कढ़वा रहे हैं। तो फिर गुरु नानक पातशाह नूं स्वर्ग विच भेजे। स्वर्ग नरक ते असी परवाह नहीं करते, ना नरक का डर है, ना स्वर्ग की चाहना। स्वर्ग नरक ते मैरे हो संतन के प्रसाद, ठीक है। असी सानू को परवाह ही नहीं, गुरमत ये है। पर यह जिहड़ा लिखारी है गुरु नानक पातशाह नूं स्वर्ग विच भेजता। सो अज ये विचार तां कीती है क्योंकि दशहरा दिवाली चल रहे हैं और सानू पूरी तरह रल गड्ड करता है। एक उस दे उपासक नूं कुदरत करके वसिया सोच दे उपासकां नूं सानू एक गधी गेड़ विच कवि संतोख सिंह ने पाया होया। असी पूरी तरह पए हो साडे शिकारी दे तित्र सारे प्रचारक सारे विद्वान सानू उसे खारे समुद्र विच बार बार धक्का दे रहे हैं, सानू उत्थे गोते दे रहे हैं। असी गोते खाण नूं तैयार हैं, आनंदमई गोते खा रहे हैं। जिस दिन असी जाग जावांगे उदों ही समझो सवेरा, जिस दिन गुरु नानक की बाणी गुरु ग्रंथ साहब की बाणी नाल जुड़ जावांगे उदों साडा गुरमत गाड़ी राह शुरू हो जाएगा। अज दी विचार इत्थे समाप्त करदे हां। विचारां करदियां होईयां भुल्लां चुक्कां दी माफ़ी चाहुंदा। वही बेनती जो बार बार करदा कि अगर तुहानूं एक खोज कार्य चंगा लगदा है तो मेरे चैनल सच दी खोज विद बलदेव सिंह एमए नाल जुड़ो, वीडियो नूं साझा करो, पसंद करो। इसे तरह ही सहयोग करते रहो। तुहाडा सारियां दा बहुत बहुत धन्नवाद, बहुत बहुत धन्नवाद।